Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا اعتكاف في هذا المجلس سنة تعالى نسأل الله صالح. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وسر العاقبة مع اللطف والعافية والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي وسائر أزواج رسول الله أجمعين وإلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وعلي زين العابدين وأصول المغفورين وشيخ من سلسلة إلى سيد المهاجر إلى الله أحمد عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم وفقه المقدم سيدنا محمد بن علي بن علي وسيدنا فقه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد صلى الله عليه وسلم علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد البلد والحبيب لمن كنت ذي الشرف والسلبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح الحبيب لمن الكتب عن الإمام الحبشي وشيخ عبد الله السيوطي وإلى روح سماعة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقه ونجري سيدنا مولانا سماعة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقه وإلى روح كيس بن أرميا وإلى سيد محمد بن علي المالكي وخصوصا إلى روح الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى الفطاني وجميع المصنفين الكتب النافعة وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وأهل بيتنا ووالدينا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهل قطرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمداداتهم وإشراقاتهم وقدسياتهم وإدراكاتهم ونظراتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن تعليم الدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يشفينا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله تعالى يسهل أمورنا ويسهل أرزاقنا الحسية والمعنوية ويقضي ديوننا ديون الدنيا بالميسرة وديون الآخرة بالمغفرة وأن الله تعالى يتقبل منا ويختم بصالحات أعمالنا وأجالنا على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكملك وعدد كماله. قال المؤلف الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهراء. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Muka surat 11 pasal pertama masuk. Okey, insya-Allah. Qala al-muallif Syekh Ahmad Fatani radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid darin amin. Berkata tuan pengarang kitab Badrut Tamam wa Nujum Tsawaqib Syekh Ahmad Fatani, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita dengan berkat pembacaan kitab beliau. Semoga Allah SWT menyembuhkan penyakit-penyakit kita zahir dan batin dengan berkat pembacaan kitab beliau.
dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala musibah ke atas umat Islam dengan berkat majlis pembacaan kitab beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 11, Al-Faslul Awwal fi ba'di ahwali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan setengah daripada ihwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah mana sebahagian tuan-tuan ya. Bukan mana setengah tu 50-50. Setengah mana sekelumit je ni. Daripada ihwal, nak cerita panjang. Kalau nak cerita ihwal, hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Kata Al-Imam Ad-Dibai, yang memuji Tuan, nak cerita pasal Tuan ni qasir, pasti takkan mampu. Walau bi badlil majhud, walau dia curah sedaya upaya dia, nak menghabiskan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan habis. Yaqsuru lisanul madihil mutil. Orang yang memuji takkan habis kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah dia sebenarnya sebahagian kecil, baru kecil sekelumit daripada ihwal, keadaan hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun sedikit tuan-tuan menambahkan banyak keberkatan pada kita, menambahkan dekat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah jadi modal penyelamat kita di akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Maka kami berkata, Syekh Wan Ahmad berkata, bahawasanya perkataan atas barang bergantung dengan segala sirahnya, artinya segala kelakuan yang dipuji itu tiada hampir dapat dihinggakan. Itu nak cerita sebahagian sikit, baru sekelumit tuan-tuan yang mampu dikutip. Tidak hampir sepatutnya kelakuannya yang dipuji itu tiada hampir dapat dihinggakan. Mana tak terhingga tuan-tuan, hampir-hampir tak terbatas. Ini bukan melampau tuan-tuan ya. Ini bukan pujian yang melampau, yang hakikat. Yang tak boleh tu pujian yang melampau sampai mengatakan Nabi anak Tuhan, itu melampau. Tapi ini bukan melampau, memang betul. Hakikat Nabi SAW itu kehebatannya Allah, hanya Allah yang tahu. Uwais Al-Qarani pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Ali, wahai Umar, wahai Ali, kamu hanya kenal Nabi kamu Muhammad SAW tu bayang-bayangnya sahaja. Yang kamu kenal, yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW itu hanya sekadar zil, bayang-bayangnya sahaja. Bayangkan tuan-tuan, itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kita apa yang kita tahu? Allah. Tapi itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin hebat, makin bertambah, makin banyak keagungannya. Berkata seorang penyair, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi di sini bihusnihi. Wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan artinya di atas berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia. Macam-macam ulama membuat madaih, membuat puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sikit, ramai. Ribu saya rasa. Walaupun saya tak pernah hitung, tapi masya-Allah terlalu ramai, dan sampai hari ini pun ada lagi ulama-ulama yang masih hidup zaman ini, ulama kontemporer yang masih lagi membuat puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Hafidh masih hidup, masya-Allah, beliau banyak membuat madaih, membuat syair-syair pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama zaman sekarang, ulama dulu yang paling terkenal Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i. Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i. Allah, tu orang yang ulama yang paling dikatakan antara yang paling hebat. Penyair paling hebat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau antara ulama yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditakdirkan Tuhan tidak dapat berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringin nak pergi ziarah. Orang ulama lain semua pergi umrah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi umrah, tak dapat nak masuk Madinah. Bila nak masuk Madinahnya, kalau ulama-ulama Madinah tahu yang datang ni Abdul Rahim Al-Bur'i, Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i, mereka akan blok. Mereka tak bagi masuk. Sebab ulama-ulama Madinah zaman itu mimpi
mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hak, mimpi Nabi bukan syaitan. Ulama-ulama Madinah masa itu mimpi. Jangan benarkan kalau bukan Nabi SAW beritahu ulama-ulama Madinah, kalau Abdul Rahim Al-Bur'i datang ziarah aku akan keluar dari kubur aku. Mimpi. Ulama-ulama Madinah masa itu mimpi. Kalau Abdul Rahim Al-Bur'i datang ziarah aku di pusara aku akan sambut keluar daripada kubur, sambut dia. Ulama tu fikir, apa takwil mimpi ni? Mimpi. Tapi nak kata direct macam tu, kalau Nabi bangkit dan keluar, ini berarti kiamat dunia, tuan-tuan. Ulama tu fikir musyarat, berarti kita jangan benarkan siapa? Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i datang ziarah. Jadi setiap kali nak masuk kena blok, hantar balik. Nak masuk kena blok, hantar balik. Sampai satu hari beliau terpaksa menyamar jadi jenazah. Masuk dalam keranda, murid-murid disuruh pikul, masuk ke Madinah. Jadi yang jaga pos Madinah, polis-polis yang jaga tengok jenazah lalu, selamat. Lepaslah, terpaksa menyamar jadi jenazah. Masuk, lepas. Sampai depan masjid, belum sampai di Masjid Nabawi lagi, tuan-tuan. Madinah gempa. Gempa berlaku. Dia kata Madinah. Ulama cepat-cepat keluar tengok apa jadi. Tiba-tiba bocor rahsia, diketahui Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i telah terlepas masuk. Cepat-cepat mereka tangkap, mereka bawa keluar balik. Sampailah akhir hayatnya, ulama beritahu Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i ini tidak pernah dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai ulama yang macam ni, tuan-tuan. Kita kira untung boleh ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Ramai ulama yang mereka alim besar, wali besar, seumur hidup tidak pernah jejak tanah suci, baik Mekah baik Madinah. Ramai. Antaranya Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab. Alim besar, wali besar. Yang gelar dia syekh tu Nabi langsung. Nabi SAW yang beri gelaran syekh. Kita ni orang beri kita. Orang beri, tidak. Layak ke tidak kita pun tak tahu. Syekh ni gelaran yang hebat. 2 orang saja sepatutnya boleh digelar syekh. Faham? Kita tak. Kita siapa nampak pakai sokok putih je bagi syekh dah. Apa khabar syekh? Sihat syekh? Masya-Allah. Syekh syaitan. Ulama beritahu takrif syekh ni apa? 2 orang saja. Pertama, orang yang berumur 40 tahun ke atas, dah tua lah, orang tua lah. 50 tahun ke atas. Baru boleh 40 ke atas, 40, 50, 60, 70 mana orang tua. Orang tua lah, 40 ni tua lah. Jangan aku muda lagi, faham? 40 tua. Dah boleh panggil syekh. Itu sebab dalam Quran wa abuna syaikhun kabir. Kata apa? Siti Safura, anak Nabi siapa tu? Puteri Nabi Nabi Syuaib, pak mertua Nabi Musa. Cerita dari mana ni? Masa dia tolong angkatkan apa? Ambilkan air untuk tu. Maka mereka beritahu wa abuna syaikhun kabir. Bapa kami ni syekh, orang tua yang sangat renta. Sehingga ada riwayat mengatakan umur Nabi Syuaib 3000 tahun, 3000 tahun. Memang tua betul. Ada riwayat 1000 lebih, 1000, 3000, maknanya 1000 tahun. Memang hebat, tua betul lah. Syekh panggil. Wa abuna syaikhun kabir. Bapa kami dah tua betul lah. Dalam syekh kabir, sangat tua. Tua benta. Tua betul. Tua, orang tua boleh panggil syekh. Siapa umur 40, fadal lah boleh panggil syekh. Maknanya orang tua, bukan orang hebat. Dan yang kedua, man balagha rutbatal fadli walau sabiyan. Boleh panggil syekh bagi orang yang mencapai satu tahap yang tinggi, tahap kemuliaan, ilmunya tinggi contohnya. Maqamnya tinggi, derajatnya tinggi, wali contoh, walau sobi, walaupun dia anak kecil. Contoh Imam Syafi'i umur 7 tahun, 10 tahun dah hafal Muwatta. Ini boleh panggil syekh. Ada budak umur 15 tahun, Imam Syafi'i 15 tahun dah jadi mufti. Satu-satunya orang yang diizinkan berfatwa di Madinah di zaman Imam Malik, umur 15 tahun. Tu boleh panggil syekh. Ada orang hafal hadis umur baru 20 tahun, 25 tahun. Tu boleh panggil syekh. Bukan mana dia tua tak, tapi syekh ni mana orang hebat, sudah mencapai satu tahap kemuliaan yang tinggi.
Walau anak kecil baru boleh panggil syekh. Ini saja yang boleh panggil syekh. Nah, yang panggil Syekh Abu Ishaq ni syekh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat miskin. Rumah tak ada, isteri tak ada, keluarga tak ada, pakaian selai sepinggang. Selalu tidur bawah pokok je. Api alimnya luar biasa, siapa tak kenal? Kalau ngaji kitab fiqh semua kenal Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab. Pengarang kitab Muhadzab fi Adillatil Mazhab. Sehingga ulama pesan, man lam yaqra'il Muhadzab lam ya'rif Adillatal Mazhab. Siapa-siapa tak pernah baca kitab Muhadzab, dia takkan pernah tahu dalil mazhabnya. Akhirnya duk kutuk Imam Syafi'i sendiri. Duk kutuk Imam Syafi'i, duk kutuk Imam Nawawi, duk kutuk amalan dia saja dia kutuk sebab dia tak mengaji dalil. Dia hanya beragama ikut-ikutan. Di kitab itu penuh dengan dalil mazhab kita. Kenapa kita wuduk basuh 3 kali, kenapa kita apa semua amalan dalam mazhab ini didalilkan oleh al-Imam Asy-Syirazi. Miskin, alim tapi miskin. Duduk bawah pokok. Sehingga satu malam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia, ya Syekh. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil, ya Syekh. Nabi panggil, ya Syekh. Dia punya seronok, ya Allah. Dia suruh panggil orang, selepas itu dia suruh orang panggil dia Syekh sebab Nabi yang suruh, Nabi yang panggil dia Syekh. Dia sangat bangga dengan gelaran itu. Maka dia telah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, hadisni bima kama haddasta ashabak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah saya hadis macam mana dulu Tuhan selalu beri hadis kepada sahabat-sahabat Tuhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebuah hadis dalam mimpi itu kepada beliau, man arada salam ya Syekh, ya Syekh, man arada salamah falyaktubha fi salamati ghairihi. Wahai Syekh, Nabi akui itu kehebatan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nabi panggil Syekh, alim sungguh, warak sungguh. Siapa ingin selamat, carilah keselamatan pada orang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Siapa nak selamat, selalu doakan orang lain selamat. Ya Allah, selamatkan kawan aku, ya Allah, selamatkan jiran aku, ya Allah. Jangan doakan sendiri. Boleh doa sendiri, tapi jangan lupa doakan orang lain. Sebab doa seorang Islam untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu nanti akan ada malaikat di kepalanya yang berkata apa? Walaka bimithlin. Kau dulu. Ya Allah, beri orang ni dulu, yang minta baru orang tu. Doa malaikat. Itu Syekh tuan-tuan, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tak pernah pergi haji. Alim macam tu tuan-tuan, murid dia ribuan. Ulama beritahu kalau dia nak, kalau dia petik jari saja, dia suruh aja murid akan sanggup pikul dia daripada Baghdad sampai ke Mekah. Pikul. Bawa tandu. Murid dia standby aja. Tapi bila tak pernah, biarlah. Tak oh miskin, tak ada harta. Tapi muridnya banyak, cakap aja. Suruh aja. Kita pikul tuan guru naik ramai-ramai ni. Berangkat pergi haji. Berangkat pergi. Tapi tak ditakdirkan. Termasuk juga di kalangan para habaib Al-Faqih Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf Maulad Dawilah pun alim besar, wali besar. Tak pernah jejak tak kakinya ke tanah suci. Termasuk tadi Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i. Itu bukan makna mereka tidak hebat. Maka mereka sangat azim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramai pemuji-pemuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam karakter, macam-macam orang. Antaranya terkenal lagi Al-Imam Al-Busiri. Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang digelar Sayyidul Muddah. Pemimpin, raja para pemuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri ni tuan-tuan luar biasa. Syairnya dah ratusan tahun, dah lebih 700 tahun orang masih baca. Burdah yang terkenal. Ya, Muhammadiyah. Apa lagi? Apa tadi? Muhammadiyah, Burdah, Mudhariyah. Dan syair-syairnya berkat. Tuan-tuan baca kelebihan Burdah. Antara tuan-tuan penyembuh segala penyakit, berkat. Orang dulu setengah-setengah negeri, seingat saya di Pahang, bila ada majlis bacaan Burdah, mereka letak air kat depan, sama macam kita buat yasin kan. Dan orang itu diberi minum kepada orang sakit dan biasanya orang sembuh. Berlaku di Hadramaut, binatang buas
tak tahu daripada mana, banyak binatang waktu musim kemarau, jadi binatang-binatang harimau di hutan tak dapat makan, banyak, mereka dah masuk kampung. Kecut perut orang-orang Hadramut ini, orang Tarim ini kan, tak berani keluar rumah. Siang malam, siang takut tak berani, malam pun tak berani, sebab banyak binatang buas yang kelaparan berkeliaran. Maka ulama masa itu telah perintahkan semua rumah baca burdah, baca kasidah burdah 160 bait. Maka diamalkan, setiap rumah baca. Dengan izin Allah tuan-tuan, berkat syair-syair pujian kepada Nabi SAW dikumandangkan, maka hilang bencana tersebut, kembali aman daerah tersebut. Banyak lagi kelebihan-kelebihan burdah. Yang pengarang itu mengarang ketika dia sedang lumpuh, kena stroke. Dalam stroke tu ngarang lagi. Oh. Selesai mengarang tuan-tuan, mimpi Nabi SAW. Dalam mengarang bukan selesai. Dalam pada mengarang itu mimpi Nabi SAW, Nabi lemparkan selendang Nabi yang bahasa Arabnya burdah. Selendang Nabi, selendang tu antara bahasa Arabnya burdah. Rida ya juga, burdah juga. Dalam hadis biasa sebut burdah. Campak warna hitam di atas tubuh Syekh siapa tadi? Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Ketika itu dia bangun, dia dapati ada selendang pada bahunya, pada badannya. Dan didapati dia sembuh. Sehingga ulama mengatakan sepatutnya qasidah itu diberi nama bur'ah, bukan burdah. Tapi ada dua nama lah, bur'ah dan burdah, supaya nak bezakan. Sebab di zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat, Ka'ab bin Zuhair namanya, radhiyallahu an, ketika dia diberi pengampunan oleh Nabi SAW, dia ni penyair, tukang pantun, tukang sajak, tukang puisi. Masa dia kafir, dia asyik buat pantun, dia asyik buat syair, maki dan mencaci, mencela Nabi SAW. Bila Nabi SAW dan para muslimin take over Mekah balik, menang dalam Fathu Mekah, dia cabut lagi. Dia kata, dah kalah, orang kafir semua dah menyerah. Dia kata, kalau aku kena tangkap, sah-sah kena pancung. Sebab dia dulu yang paling jahat mulut ni, paling tak sayang mulut. Dengan syair-syair dia mengejek, mencela Nabi SAW dan umat Islam. Tapi ternyata adiknya Bujair radhiyallahu an telah pujuk dia, dapat pujuk dia, bawa balik jumpa menghadap Nabi SAW. Tahu-tahu dia diampunkan. Dengan muka manis, muka senyum, Nabi yang dia dulu ejek, caci maki, mengampunkan dia, tidak memaafkannya. Dengan manis menyambut dia, muka manis menyambut dia. Dia punya terharu, dia pun bersyair. Otomatik keluar syair panjang yang disebut, yang bermula dengan kata-kata banat su'adu. Panjang memuji Nabi SAW. Habis dia lantunkan, dia mendeklamasikan puisi dan sajak dia pujiannya kepada Nabi SAW. Nabi SAW datang ke dia dan memberikan selendang yang ada di atas bahu Nabi SAW masa itu kepada dia. Jadi ulama begitu, sepatutnya burdah iaitu kasidah burdah, kasidah itu banat su'adu itu. Pasal itu real, alam reality. Memang betul-betul habis dia deklamasikan sajak tadi itu, puisi saja dia, syair tadi itu, kasidah tadi itu, terus dia dapat burdah Nabi SAW. Ini jauh 700 tahun lebih setelah itu, dalam mimpi dapat burdah. Jadi ulama bezakan burdah, kasidat bahana su'ad, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, atau Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, itu diberi nama bur'ah. Bur'ah makna kesembuhan. Sebab habis mengarang beliau sembuh. Itu kehebatan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Puji Nabi ini nampak macam hiburan, sekadar hiburan, nampak macam sekadar hiburan. Ini satu ibadah. Orang keji Nabi dapat dosa tak? Pasti. Murtad serta-merta. Siapa mengkeji Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis yang puji Nabi, syirik, masuk neraka. Agak-agak lah kan. Yang kutuk Nabi SAW kau-kau, dah jelas murtad, masuk neraka. Yang puji pula pun nak masuk neraka juga. Tidak. Tu macam-macam yang kita ulama ceritakan tentang hakikat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai ulama bertungkus lumus membuat kerja ni. Yang tadi tu
Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i, siapa lagi tadi? Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, ramai lagi. Dalam macam-macam ini, wa ala tafadduni wasifihi, dalam berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia, macam-macam orang, macam-macam kepakaran, macam-macam kemahiran, gaya sastra. Dengan keelokannya, ini keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habislah zaman, yafna zaman. Zaman akan habis. Maknanya apa? Sampai kiamat pun wa fihi ma lam yusafi. Dan padahal ada padanya, pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang tiada disifatkan. Masih ada lagi poin-poin yang kita tak sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab kena seronok tuan-tuan, bila ada baca qasidah seronok, bukan hiburan ini. Ini satu rawatan sebenarnya, rawatan hati. Bahkan suatu kita, kalau penyakit rawatan penyakit kita. Orang stroke juga disarankan, kata ulama, siapa stroke disarankan baca burdah hari-hari. Insya-Allah sembuh. Tak panjang pun, kalau biasa setengah jam habis. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami amin tadhakuri jiranin bidhi salami ma zajtadam an jarami muqlatin bidami. Dan tak tahu macam mana daripada kajian ulama, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, salah seorang ulama besar Mesir, orang ngaji pondok kenal lah Syekh Ibrahim Bajuri ni tuan-tuan. Alim besar, kalau baca karangannya memang kita geleng kepala, dia orang luar biasa ilmunya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Mesir. Beliau entah macam mana beliau kaji, beliau boleh buat kajian tentang, beliau mensyarahkan kitab Burdah itu, yang mana hampir tiap bait syairnya itu ada kelebihan-kelebihan, ada khususiat, ada khasiat-khasiat. Hampir tiap bait itu ada satu bait khasiatnya ini, ada 2-3 bait dirangkap, dibaca sekian-sekian jumlah, khasiatnya ini, luar biasa. Entah macam mana beliau punya ilmu, ditulis dalam kitab Syarah Burdah. Antaranya itulah, antara yang kita dalam syarah apa itu disebutkan di sini, banyak panjang cerita. Siapa nak mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulang-ulang satu bait ini. Apa itu? Lepas main isyak, tidur, baring hadap kiblat, suci, ulang-ulang bait ya apa tu? Taifu man ahwa fa na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Itu salah satu bait dalam Burdah, tak jauh daripada permulaan. Kata-kata na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Ulang-ulang terus sampai tertidur, insya-Allah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh begitu. Kemudian bait berikutnya pula, khasiatnya ini. Baik berikutnya pula dibaca sekian jumlah, khasiatnya ini. Itu ajib tuan-tuan. Hebat tak? Madihah atau madaih. Puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat? Hebat. Ulama nak tulis kitab ni bukan macam kita main tulis je. Mereka dah kaji, dah discuss, dah munakashah, baru tulis. Sebab mereka akan bertanggungjawab depan Tuhan. Apa yang mereka tulis dan persembahkan. Jadi kita juga kena begitu tuan-tuan, banyak-banyak baca qasidah. Tapi jangan tak baca Quran. Jangan tak baca selawat, jangan pula tak baca zikir. Ada mana kita banyakkan semua itu. Quran baca, zikir baca, jangan qasidah panjang, Quran tak baca kan. Qasidah boleh setengah jam, baca Quran 10 minit, agak-agak lah kan. Tapi baik, insya-Allah. Mulakan dulu. Kalau mungkin kita berat nak baca Quran, saya memang baca Quran 10 minit payah. Qasidah 1 jam, selamba je kan. Tak apalah, mula, jangan dilarang. Teruskan. Ada berkatnya nanti insya-Allah. Mulut yang suka puji Nabi SAW, bila ada berkatnya nanti Allah bagi berkat, dia suka, suatu hari nanti dia akan suka baca Al-Quran. Sebab tanda orang cinta Nabi SAW, dia mesti cinta Quran. Sebab bila dia tahu, bila dia dah cinta Nabi SAW, dia tahu betapa Nabi SAW itu menilai Al-Quran. Nabi SAW itu sangat sayang kepada Quran. Hati orang yang sudah mencintai Nabi SAW dengan cara lain tadi, dengan qasidah.
atau dengar salawat, memang dia tak suka baca Quran. Lambat laun pasti dia akan suka baca Quran. Mesti, tak boleh tidak. Sebab Nabi SAW ya, sangat sayang pada Quran. Ya, sahabat-sahabat yang hafal Quran, Nabi SAW layan special. Bila ada jenazah perang Uhud tu yang mati dideritkan, Nabi SAW dah turun ke lahat, Nabi minta tanya, siapa ayyuhuma aktsaru akhdhanil Quran. Nabi SAW nak tunjuk keistimewaan Quran ni, Nabi tanya siapa yang paling banyak ngapal Quran antara jenazah ni. Ada 2 jenazah, orang kata ni dia banyak sikit ngapal. Dia dah hafal 10 surah, ni contohnya baru 7 surah. Nabi SAW sendiri dengan tangan sucinya mendahulukan mengkebumikan jenazah orang tersebut. Orang yang sayang Nabi SAW, cinta Nabi SAW, pasti akan cinta Al-Quran. Syekh Yusuf Ismail Nabhani kata begitu. Antara tanda-tanda cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil begitu. Jangan anggap remeh qasidah ni tuan-tuan. Silap orang yang kata qasidah hanya hiburan. Silap. Salah kalau orang kata qasidah hanya sekadar hiburan. Betul hiburan, betul. Tapi ingat, qasidah juga satu ibadat. Sebab ini memuji Nabi SAW dan berpahala. Setiap yang ada pahala namanya sunnah. Sunnah yang dalam istilah fiqh tu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa sunnatu ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah maknanya sunnah, takrif hukum syarat kan ada 5. Wajib, sunat, sunnah, wajib, sunnah, haram, makruh, harus. Sunnah itu apa takrif sunat? Sunat ni istilah Pakistan ni tuan-tuan ni. Orang Pakistan ni ta simpul pun dia baca apa? T juga ya. Kalau betul-betul kalau kita sunnah ta simpul tu jadi hal lah. Sunnah itu apa? Buat dapat pahala, tinggal tak apa. Jadi orang yang tak nak qasidah tak apa. Tak ada dosa. Tapi siapa yang qasidah ada pahala tak? Ada. Sebab dia sedang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara harus, bukan. Memuji bukan perkara harus. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pahala tak? Ada. Kalau keji ada dosa, takkan puji tak ada pahala? Tuan-tuan, pahalanya Allah saja yang tahu. Yang pasti kelebihannya itu. Sayyidina Abbas bila puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izan ya Rasulullah an amtarihak." Izinkan saya Rasulullah memuji kamu. Didoakan apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yahdudillahu fak. Semoga mulutmu tidak akan dicacatkan oleh Allah. Maka kata perawi sampai ketua Sayyidina Abbas punya gigi ni tak ada satu pun tanggal. Sampai ketua. Kita muda-muda dah hilang satu, hilang dua, dah pakai gigi palsu. Sayyidina Abbas berkat puji Nabi SAW, Nabi doakan, semoga mulutmu tidak dirosakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketua gigi asli tu. Sampai mati tak ada satu gigi tercabut. Jaga oleh Allah. Ini nak cerita nilai qasidah, nilai apa madaih, puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita ni berada kalau kita buka Maulid di bab di belakangnya itu penuh dengan madaih, puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah insya-Allah sebab samping kita berhibur tapi bukan sekadar hiburan tapi satu ibadat ada pahala besar. Ini zaman akan habis sampai kiamat tetap ada benda yang kita belum cerita kepada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya kami bahawa kami menyebutkan daripadanya akan barang yang mudah kami capaikan, yakni mendapatkan jua. Maksudnya ni sekadar kami mampu. Kalau betul-betul nak kumpul semua kehebatan Nabi SAW mustahil. Ini maksudnya sebahagian ni yang dapat kami capai sajalah, kata Syekh Wan Ahmad. Supaya hasil bagi kami dan bagi mereka yang mutalaahkan risalah ini dan yang membicaranya dan yang mendengarnya, insya-Allah taala apa yang hasil berkatnya. Nampak? Cerita Nabi SAW ni cerita saja tuan-tuan. Yang baca, yang dengar, apa lagi? Dia kata tadi, yang mutalaah, yang bicara, yang cakap, yang dengar saja ada berkat. Satu orang
perempuan Yahudi yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mau kata kau hai kutuk maki hamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ke mana tak tahu, panas terik, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di bayang-bayang rumahnya. Sandar sekejap di tembok rumahnya. Dia punya maki, dia punya marah, dia halau. Hei, sana pergi. Sandar kejap katanya. Nabi SAW pergi, tak lama berapa langkah, dia panggil Nabi Muhammad SAW dan bersyahadat di depan Nabi SAW. Masuk Islam. Hanya berkat Nabi SAW sandar kat rumah dia. Nabi ini Masya Allah, insan yang penuh keberkatan. Ceritanya, jasadnya, ya, bahkan kotorannya semua berkat. Air kencingnya saja diminum oleh Ummu Aiman, inang pengasuhnya, yang dikatakan kau ibu setelah ibu aku, wahai Ummu Aiman. Daripada kecil dibela sampai ke tua, tuan-tuan. Ummu Aiman ni siapa nama? Asalnya hamba ayahnya, hamba kepada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Bila Sayyidina Abdullah meninggal, maka jadi pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibela sampai ke tua. Sampailah Nabi dewasa, sampai Nabi jadi Rasul. Sampailah dia dah tua. Satu hari dia kemas-kemas bawa katil Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak ada bekas air, tak tahu cawan ke botol, tak tahu, atau kolej ke, tak tahulah. Dia tengok, air apa ni? Wangi, minum. Selesai. Tiba-tiba Nabi masuk. Nabi tanya, wahai Ummu Aiman, mana air bawah ni? Saya dah minum ya Rasulullah. Tergelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu air kencing saya. Tak rupa air kencing, tak rasa air kencing pun, wangi, sedap. Masya Allah. Api neraka tidak akan menyentuhmu, wahai Ummu Aiman. Dan kata perawi, Ummu Aiman tak pernah sakit perut setelah itu. Itu apa benda yang tidak berkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya, darahnya, semuanya berkat. Sahabat yang telan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buang. Nabi kata buang tempat orang tak nampak. Sebab saya tahu kalau orang nampak memang orang kutip, orang telan kan. Maka dia telan dalam perjalanan, dia telan, dia minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik bagi laporan, Nabi tanya, kau dah buang belum? Sudah, ghayyab tu, saya sudah hilangkan. Nabi gelak, kau hilangkan dalam perut kau ya. Saya minum, saya telan. Nabi tak kata kau ni ghulu. Nabi tak kata kau ni melampau. Tak. Nabi cuma doakan apa? Api neraka tidak akan menyentuh tubuhmu, wahai Ibnu Zubair. Bila Nabi meramalkan dia, wahai haq taqtulukal fi'atul waghiyah. Macam mana Allah buka hijab Nabi SAW, ya, Allah buka. Kalau kita kasyaf lah ni hari, tapi kesian kau besok. Kau memang hebat, kau takkan disentuh api neraka sebab kau telah minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kesian kau. Kau ni besok mati dibunuh kaum pemberontak. Itu yang berlaku. Ya, puluhan tahun setelah itu Sayyidina Abdullah bin Zubair meninggal dibunuh pemberontak zaman Hajjaj bin Yusuf ketika beliau jadi gubernur Mekah. Itu panjang ceritalah sejarah. Ya. Alhasil gitu. Apa benda yang tidak berkat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa benda? Tak ada. Semua berkat. Sampai hari ini orang apa pergi Mekah, tuan-tuan, Hajar Aswad itu orang cium. Berebut nak cium. Sebab apa? Di situ pernah menempel bibir suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak yang berkat. Apa keberkatannya, tuan-tuan? Nanti Hajar Aswad itu akan bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, siapa saja pernah cium aku saksinya. Dia pernah cium aku, ya Allah. Dia pernah cium aku, ya Allah. Dia pernah cium aku, ya Allah. Orang ini akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berebut orang nak cium. Tak dapat cium pun, dapat istilah pun jadilah. Apa orang kata? Pegang, sentuh dengan tangan, cium tangan kita. Maka tangan kita, kenapa kita cium tangan kita? Kata ulama, sebab tangan kita pun dah ada berkat. Kenapa tangan kita ada berkat? Sebab tangan kita telah pegang tempat yang pernah disentuh oleh bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau tak boleh juga, orang ramai juga, lambai pun jadilah. Bila tengah tawak, kita tawak ke atas kan, atau kita tawak jauh, tak mungkin nak asak-asak tu, ya. Hitam tak betul-betul, tuan-tuan, kena ketiak negro, ketiak apa, tak boleh.
Daripada kita hasap orang, memang ada jenis orang gitu. Dia tak peduli. Dia sekil sana, terajar sana, dia masuk. Ni tak guna tuan. Nak berkat tapi jahanam ke orang, celaka ke orang, yang tak ada berkatnya. Tak apalah. Penting doa. Kalau betul-betul insya-Allah makbul, dapat. Salah seorang guru saya, dia kata cerita masa dia pergi haji ramai orang, tapi dia teringin nak cium. Dia fikir macam mana nak redah, tak berani. Dia kecil. Tapi dia fikir sampai kat Multazam saja. Tahu Multazam apa? Pintu apa? Hajar Aswad, pintu Kaabah. Ni Multazam. Dia jauh daripada Kaabah, tapi bila cross saja Multazam, dia angkat tangan. Ya Allah, bagi aku cium Hajar Aswad. Kena pusing terus. Bila habis pusingan itu, tak macam mana tiba-tiba dia kata, tiba-tiba aku dah ada depan Hajar Aswad. Cium. Dapat cium terus tercampak. Ke belakang balik. Ini tawaf sunat lah. Bukan apa nama, tawaf wajib. Mungkin masa tengah tawaf, lepas tu kita tak boleh. Tawaf masuk dalam Kaabah kan. Hasil gitu. Tak dapat tak apa. Lambai saja kata ulama. Lambai apa faedah? Islam tidak pernah mengajar benda tak ada faedah. Faham Islam tidak pernah ajar umat benda tak ada faedah. Benda sia-sia. Dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk muslim yang baik, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah kepadanya, sesuatu yang sia-sia. Orang Islam yang baik, muslim yang baik, to be a good muslim, jangan suka buat benda sia-sia. Borak kosong, sembang kosong, duduk termenung, tak ada kerja. Tak, tinggalkan benda tu. Cari benda yang ada faedah, ada pahala, ada manfaat. Nah, Islam kata kalau tak boleh cium, istilam, atau Islam, letak tangan kat situ, cium tangan kita. Sebab tangan kita sudah ada berkat. Sebab tangan kita sudah menyentuh tempat yang pernah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh apa? Istilam, lambai saja. Bila dah tentang dengan Hajar Aswad, tengok Hajar Aswad, lambai je kan. Apa pasal kita lambai? Sebab berkat Hajar Aswad itu juga memancarkan keberkatan kepada siapa saja atau apa saja yang ada di bersetentang dengan dia. Itu kata keberkatan tuan-tuan. Sebab bila dalam majlis ulama, kalau boleh kita salam ulama tu, cium tangan dia, air berkat. Tak boleh istilam. Orang sangat kita pegang badan dia. Tak boleh juga. Tengok pun dapat berkat. Memandang wajah ulama saja sudah ada jaminan hebat dari Nabi, ganjaran hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkatan tu begitu tuan-tuan. Jadi katanya, untuk apa saya cerita ni? Untuk apa saya karang kitab ini? Supaya hasil bagi kami dan bagi mereka yang mentelaahkan risalah ini, yang membicaranya dan yang mendengarnya. Insya-Allah taala. Apa yang terhasil? Berkatnya. Berkat ni apa tuan-tuan? Kata ulama, kalau kena pada harta, dia jadi banyak. Itu berkat. Berkat ni kalau kena pada tubuh, dia jadi sihat. Kalau berkat ni kena pada anak, dia akan mensolehkan anak itu. Penting cari berkat. Jadi kita niat Allah bagi berkat. Berkat pada diri kita, berkat pada harta kita, berkat pada keturunan kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul barakat. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan. Ini Syekh Ahmad cerita tujuan. Kenapa saya buat kitab ni? Kenapa tuan-tuan kena baca? Kenapa tuan-tuan kena dengar? Supaya apa? Hasil keberkatannya. Tapi keberkatan tu tak tahu apa. Yang pasti gitu, harta kita berkat, dia banyak. Macam sahabat yang diberi kambing oleh Nabi SAW, dia doakan keberkatan. Daripada seekor kambing jadi 1000 kambing. Berkat. Susu yang sedikit, susu semangkuk, didoakan keberkatan oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Maka boleh minum 70 orang semangkuk. Itu berkat, faham ilmu kalau berkat sama juga. Dia boleh amal, dia boleh ajar. Kemudian muridnya pula boleh ajar orang lain, boleh ajar. Setiap pahala orang amal semua dia dapat. Ini berkat. Kalau ilmu yang berkat. Itu kita harapkan keberkatan lah. Kemudian kata beliau, pertama sekali membicarakan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah ini pun sedang hangat dibicarakan, tak habis-habis. Ada orang tak percaya, ada orang percaya. Tapi ingat, kita ni orang bodoh, kita tak tahu menau, kita pun ngaji hadis pun tak banyak. Hadis 40 pun tak tahu. Hadis 40 je Imam Nawawi yang famous tu pun kita tak ingat. Jadi kita serahkan pada yang arif. Kita orang awam taklid saja. Kita ni cukup taklid, ikut je lah. Apa Syekh Ahmad kata kita anggap je lah. Yang penting siapa yang kata? Syekh Ahmad kan? Takkan nak menipu. Tak ada satu ulama kata Syekh Ahmad penipu, tak ada. Semua bahkan mengakui, ulama Nusantara mengakui kealiman Syekh Ahmad Fathani. Antaranya muridnya sendiri, Tok Kenali, Allah yarham, Tok Kenali, mengakui kehebatan siapa? Syekh Ahmad Al-Fathani. Luar biasa dia kata kan. Aku pernah ikut debat dengan Syekh Ahmad, berdebat dengan ulama kan. 3 hari 3 malam. Lepas 3 hari 3 malam aku dah tak faham dah apa dia debat. Alim. 3 hari boleh faham lagi. Cerita balaghah, nahwu, badik, mantik, saraf, berdebat. Hari kedua berdebat. Faham boleh, mana boleh capai lagi lah. Sekadar apa yang dipelajari oleh Tok Kenali. Hari keempat aku dah tak faham ni benda dia cerita ni. Nak cerita. Ada lagi ilmu-ilmu pelik tu yang alim Syekh Ahmad Fathani tuan-tuan, luar biasa. Yang dikatakan masa mudanya saja pertandingan buat syair di Mekah itu dimenangi oleh beliau. Padahal yang masuk bertanding ulama Mesir, ulama Arab asli pun kalah. Sampai raja tak percaya. Panggil tengok, orang Melayu boleh buat syair kalah orang Arab. Tak percaya. Dia buat pertandingan ulang. Menang lagi. Sampai dapat menantu. Syekh Ahmad tolak. Tak mahu jadi menantu raja. Yang betul kan? Bila kita jumpa nazam beliau yang dikarang umur berapa? Nazam tu umur berapa masa tu? Baru ni saya dengan bantuan Besar Raub, saya dapat alhamdulillah khidmat menterjemahkan nazam beliau. Yang bila kita tengok nazam itu luar biasa indahnya. Gaya bahasanya, pendekatannya dalam ilmu tauhid, ringkas untuk orang awam, namanya apa? Munjiatul awam, penyelamat orang awam. Bahasanya cukup indah, luar biasa. Ketika kita tengok tarikh di karang, beliau baru berumur 21 tahun. Subhanallah. Mana tak Raja Saudi nak melamar jadi menantu kan. Syekh Ahmad ni alim sungguh. Jadi kita percayalah keilmuannya tuan-tuan. Beliau juga bukan beliau seorang kata atau yang meyakini kewujudan Nur Muhammad, bahkan beliau menukil juga daripada ulama-ulama lain. Jadi cerita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut makhluk pertama yang Allah cipta. Penting kita tahu ni tuan-tuan. Apa nanti kita akan ambil hikmahnya. Kenapa kita perlu faham benda ini? Kenapa kita perlu meyakini dan memahami hakikat penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kami berkata, telah datang dalam hadis bahwasanya awal barang yang dijadikan Allah Ta'ala itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1 di bawah itu ia menunjukkan kepada hadis yang masyhur, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Kalau dalam Maulid Habsyi itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'. Qala ya Jabir, inna Allah Ta'ala khalaqa qabla asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, faja'ala dhalika nur yaduru bil qudrati haitsu syaa Allah, wa lam yakun dhalika fi dhalika al-waqti lawhun wala qalamun wala jannatun wala narun wala malakun wala sama'un wala ardun wala syamsun wala qamarun wala jinniyun wala insiyyun. Falamma arada Allah an yakhluqal khalqa qassama dhalika an-nura arba'ata ajza' fa khalaqa min al-juz'i al-awwal al-qalama ومن الثاني اللوحة ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأراضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كذا في المواهب.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani, muhaddis Sana'a, Yaman. Syekh Abdul Razak, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Wali besar tuan-tuan, ulama besar yang gila semayang. Beliau masih hidup selalu doa, ya Allah, saya minat sungguh semayang. Kalau boleh lepas mati pun saya nak semayang. Itu doa beliau. Ada orang macam tu? Tak ada. Kita kalau boleh lepas mati dah dah rehat dia kan. Beliau kata, kalau kau boleh izinkan orang mati semayang, ya Allah, aku nak semayang dalam kubur. Dalam kubur aku nak semayang lagi. Punya syok nak semayang tu. Maka berlaku kubur beliau terhakis, ada banjir ke saya tak pasti, tapi bila orang nak kemas kubur tu, kubur beliau roboh, orang nampak beliau sedang solat dalam kuburnya. Syekh Abdul Razak, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, wali tuan-tuan, dah sah wali tu. Turun kamus cepat-cepat untuk repair balik. Orang San'a, Yaman, Abdul Razak As-San, muhaddis Al-Hafiz. Antara kitab yang terkenal Musannaf itu, karangan beliau Musannaf. Nah, dalam Musannaf itu ada hadis ini juga. Kemudian juga dalam kitab Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Al-Muhaddis Al-Qustulani. Boleh dibaca Qustulani, boleh dibaca Qistulani, boleh dibaca Qustulani. Guru kami lebih suka baca Qustulani. Ulama besar juga ahli hadis dan wali Allah. Kitab terkenal Mawahibul Laduniyah yang diringkas menjadi kitab Anwar Muhammadiyah. Faham ya? Ada kitab Mawahibul Laduniyah karangan Imam Al-Hafiz Al-Imam Qustulani, 8 jilid seingat saya. Diringkas menjadi satu jilid bernama Anwarul Muhammadiyah oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang kata Ustaz Abdul Rahim Hafiz Al-Khaliq, Ustaz Abdul Rahim Khaliq Al-Hafiz, beliau cerita kat saya di Aceh, dia cerita ni kan, ada satu sepasang suami isteri hari-hari bergaduh sampai nak cerai, sikit lagi nak cerai. Maka suami dia ziarah satu kiai, satu ustaz di Aceh tu. Maka ustaz tu telah beri sebuah kitab dibalut, kata kitab ni letak rumah. Dia pun letak rumah. Tak lama lepas tu mereka makin damai, makin akrab, makin baik, dah tak gaduh-gaduh lagi sampai tak jadi cerai. Berkat kitab itulah. Berkat kitab itu. Maka ketika Ustaz Abdul Rahim datang, dia cerita kat Ustaz tu, Ustaz Abdul Rahim lah. Kenal ke Ustaz Rahim kan? Kenal tak? Kita tak kenal. Orang sini pun boleh tanya sendiri. Maka saya kata, mana kitab tu? Dia pun ambil, Ustaz Rahim buka. Ternyata kitab Anwar Muhammadiyah. Ringkasan tadi Mawahib Laduniyah. Mana cerita sirah Nabi SAW ini berkat tuan-tuan. Masya Allah. Kitab ni saja berkat. Subhanallah. Termasuk kitab ni. Ini kitab tak nak baca pun belilah, orang kata kan. Letak kat rumah. Mudah-mudahan ada berkat macam tadi tu. Dia tak baca pun, dia tak tahu pun kitab apa. Dah kiai tu bagi siap apa? Siap balut kan. Ni letak kat rumah. Mudah-mudahan ada berkat. Berkat tak ada cerai. Belum panas, sikit-sikit nak mengamuk, sikit nak marah. Cool akhirnya, makin hari makin cool, akhirnya tak ada cerai. Bila tengok, ternyata kitab Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad SAW, yang ringkasan daripada Mawahib Laduniyah Imam Qustulani. Yang ringkas siapa? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ringkasan saja pun sudah ada keberkatannya. Ini Nabi Muhammad SAW. Berkat sungguh. Apa saja ucapan Nabi SAW, cerita Nabi SAW, berkat. Kalau kitab Bukhari itu tuan-tuan, hadis-hadis Nabi SAW kan sahih, semua sahih dari Nabi SAW. Ulama kata kalau ada dalam rumah, insya-Allah rumah itu berkat. Antara keberkatannya tidak akan kebakaran, tidak akan kecurian, tidak akan kena apa-apa malapetaka. Atau keberkatan kitab Sahih Bukhari. Sudah ada satu lagi kitab hadis, hadis dan juga cerita para aulia, namanya Hilyatul Aulia, karangan Al-Hafiz Abu Nu'aim. Itu cerita-cerita wali daripada sahabat, tabi'in, bersanad macam hadis. Ada hadisnya di situ. Ada juga hadis-hadisnya. Ulama kata, inna syaitan lam yadkhul al-baita fi alladhi fihi hilyatul awliya. Syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya kitab Hilyatul Awliya. Ini contoh keberkatan tuan-tuan.
Antara keberkatan-keberkatan yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani tadi radhiyallahu an dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dengan lafaznya, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapa dan bonda hamba menjadi tebusan Tuhan. Ini biasa tuan-tuan ungkapan cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi. Saya sanggup tebus Tuhan. Saya sanggup gadaikan mak bapak saya demi Tuhan. Maknanya gitu. Ini selalu sahabat cakap macam ni depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar mak saya mati, biar bapak saya mati, jangan Tuhan mati. Umpama gitu. Selalu mereka cerita benda ni, cakap begini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini sunnah. Kalau kita sayang orang, sayang anak, sayang isteri, sayang suami, sayang mak, sayang bapak, cakap macam sahabat. Dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia cakap, dia ungkap betapa sayang dia, bagaimana dia sayang Nabi tu. Saya dia sayang Tuhan, saya sanggup kalau mak saya orang Tuhan kena tangkap, orang kafir minta tebusan apa? Bukan 50 juta, tapi mak kamu bawa mai sini. Bapak kamu bawa mai sini. Baru kami lepaskan Nabi SAW. Tak ada hal. Bayangkan itu. Ini sunnah. Kita sayang satu orang, kita cerita sayang kita, betapa sayang kita kepada orang tu. Ini sunnah. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak kepada mak bapak, bapak kepada anak, kena cakap sunnah. Itu lebih akan lebih mempererat kasih sayang antara sesama itu. Ini tidak dalam Facebook cakap dengan awak mana kan, oh tinggi cintaku kepadamu sedalam gunung laut Atlantik. Itu haram cakap gitu. Dah sasang bohong. Itu dah sasang bohong, merapu. Ini tidak. Ini sunat begini. Sahabat buat ni sunnah. Memang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sayang satu orang, beritahu kamu sayang orang tu. Jangan sorok-sorok. Cakap. Ayah sayang kamu nak. Kamu tahu kecil-kecil nyamuk seekor pun ayah tak bagi hinggap kau. Ini tiba-tiba jantan mana senang-senang dia nak add kau. Lempang sekali kan. Gitu. Insya-Allah nangis anak kita dengar. Dia tak tahu, kadang-kadang dia tak tahu. Memang orang lelaki yang paling susah lah nak cakap benda ni kan. Tapi dia biasa dengan action sanggup hantar anak pergi sekolah, hujan, ambil tubuh tengah panas, lama tak keluar. Dia tak cakap. Tapi itulah tanda dia sayang. Tapi sunat cakap. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu, saya sayang awak. Ayah sayang kamu, kau tahu. Itu tadi kan. Kecil-kecil seekor nyamuk pun ayah tak bagi hinggap kau. Kau hajar pun nyamuk, ketuk habis. Ini dah besar bangka macam ni, senang-senang je jantan lain nak rapat dengan kau. Langkah mat bapak dulu kan. Baru tahu ayah dia sayang dia. Insya-Allah. Itu sunnah. Kita belajar sikit-sikitlah tuan-tuan macam-macam cara fikir-fikirkanlah. Ini bi abi anta wa ummi. Aku sanggup tebus. Saya sanggup tebus Tuhan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun menggadaikan nyawa bapa dan mak saya. Kemudian tanya, akhbirni an awwali syai'. Katanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur nabi engkau, Nur Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan para ulama tuan-tuan apa maksud nur Allah itu. Jadi ringkas cerita, maknanya Allah menjadikan tanpa wasitah. Panjang ada syarahnya tu ada apa bertingkat-tingkat. Kita ringkas, maknanya Allah menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nurnya itu. Disyarahkan ulama, maksudnya Allah cipta tanpa wasitah, tanpa perantara, direct terus. Bukan makna Allah pun ada nur Allah daripada nur Allah, bukan. Jangan faham gitu. Kita tak reti bahasa Arab, jangan cakaplah, ikut je apa ulama kata. Ulama ringkaskan, saya ringkaskan hasil syarah hadis itu. Maknanya Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada nurnya, maksudnya apa? Tanpa sebarang perantara, direct terus Allah ciptakan. Jadilah satu nur yang luar biasa, hebatnya. Kemudian itu makhluk pertama, Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jadikan nur itu berkisar, berputar-putar.
dengan kudrat cara yang dikehendakinya. Macam mana cara kita tak tahu, pokoknya dia katakan yadur, berkisar, berputar-putar. Walhal dalam masa itu tiada lauh, belum ada lauhil mahfuz, ya. Tiada qalam, belum ada qalam yang menulis takdir, belum ada syurga, belum ada neraka, tiada malaikat, tiada langit, tiada bumi, tiada matahari, tiada bulan, jin dan manusia, siapa pun tak ada. Ini kata makhluk yang pertama. Maka bila Allah mengkehendaki menjadikan sekalian makhluk itu, membahagikan nur itu kepada 4 bahagian. Bila Allah sudah mula nak mencipta makhluk lain, maka nur daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar itu dipecah menjadi 4 bahagian. Ya, daripada juzuk pertama ia jadikan al-qalam, pen yang menulis takdir. Daripada yang kedua ia jadikan lauhul mahfuz. Daripada yang ketiga bahagian nur itu dijadikan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membahagikan pula juzuk yang keempat itu kepada 4 bahagi. Nah, 4 pecah, 1 pecah 4, ya. 1 jadi cerita qalam, kedua jadi lauh, ketiga jadi arasy. Tinggal 1 lagi, 1 bahagian. 1 bahagian ni pecah 4 lagi. Ya. 1 bahagian yang terakhir ni dipecah kepada 4 bahagian lagi. Maka daripada juzuk yang pertama dijadikan ia malaikat penanggung arasy, yang dipanggil hamalatul arasy, 4 orang. Malaikat yang antara malaikat terbesar, hamalatul arasy, daripada nur. Jadi malaikat itu pun dicipta dari percikan pecahan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari percikan yang kedua dijadikan juzuk yang kedua itu ia jadikan kursi. Yang Allah sebut dalam Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Satu kursi. Macam kursi lah, tapi besarnya, lebarnya selebar langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tapi bukan Allah duduk atas tu. Allah cipta kursi, kalau duduk atas kursi, Allah cipta kursi nak tunjuk kehebatan Allah. Macam orang kaya kan, kadang dia beli kereta bukan pakai pun, sahaja nak tunjuk dia kaya. Contoh paling senang kan, ada orang buat rumah besar-besar kat London ada, kat sana hinggap je pun, kadang tak pernah hinggap pun. Sahaja buat nak tunjuk, dah tak reti nak buang duit kan. Asal ada orang jual rumah dia beli, asal orang jual tanah dia beli. Bukan nak pakai pun, sahaja nak tunjuk dia kaya kan. Allah juga begitu, tuan-tuan. Nak tunjuk kuasanya, dibuat kursi. Tapi Allah tak pernah duduk atas tu, faham? Oh, jangan kata Allah ada kursi berarti Allah duduk atas kursi. Oh, ini sesat. Jangan sekali-kali yakin Allah duduk atas kursi itu. Allah buat saja, tuan-tuan, kursi. Kemudian apa lagi? Yang pertamanya, yang kedua dijadikan kursi. Yang ketiga dibagi, yang ketiga dijadikan mana tadi? Aluh, tu tak nampak. Kena bagi bawa kantar tengok ni. Mana tadi? Menanggung arah daripada juz yang kedua dijadikan kursi, daripada ketiga dijadikan malaikat yang baki lagi. 1/4 yang terakhir jadikan penanggung arasy, kursi dan sisa malaikat. Yang lain-lain itu kan malaikat yang ada pada masa itu. Okey. Selain hamalatul arasy, malaikat-malaikat yang lain. Kemudian tinggal 1 bahagian lagi. Ia bagikan lagi juzuk yang keempat itu kepada 4 bahagian lagi. Yang pertamanya dijadikannya langit. 7 lapis langit ini. Masya-Allah. Jadi langit pun datang dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya dijadikan bumi-bumi yang 7 lapis ini. Bumi ada 7 lapis lah. 7 lapis bumi. Dan yang ketiganya syurga dan neraka. Masya-Allah. Dan yang keempat, 1 bahagian lagi yang belum pecah ni, dibahagikan lagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya dijadikan nur pandangan mata muslimin, orang mukmin. Cahaya mata, tuan-tuan. Kita ni boleh melihat sebab Allah bagi cahaya. Cahaya mata. Bila Allah tarik cahaya mata kita, kita tak boleh melihat lagi dah. Macam orang buta kan, dia mata celik tapi kita tengok kosong. Tu orang buta. Tapi orang beriman, orang Islam lah, siapa pun sebenarnya orang tak celik, dia dapat cahaya mata orang beriman. Itu cahaya mata secara umum. Tapi setiap orang mukmin ada lagi cahaya mata lain yang disebut dengan itu dia mengenal Allah. Ini yang daripada kedua cahaya nur pandangan mata muslimin, kita boleh melihat ini pun dengan berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada yang kedua cahaya hati mereka. Ini cahaya di mata yang kita boleh melihat segala benda. Satu lagi Allah cipta cahaya dalam hati, dipanggil basirah. Nur basirah. Cahaya basirah ini, cahaya mata hati ini, yang dengan apa? Ia makrifat kepada Allah. Dengan sebab kita Allah terangkan hati kita, kita jadi makrifat, kenal kepada Allah. Dan yang ketiga dijadikan nur kejinakan mereka, yakni nur keseronokan mereka dengan Tuhan.
kita boleh seronok baca Quran, kita boleh seronok bermunajat kepada Allah dengan sebab nur yang Allah beri kepada kita daripada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis Al-Mawahib, iaitu kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Ahlul Hadis Al-Qustulani yang terkenal sebagai rujukan. Itu kalau bab sirah hadis tuan-tuan, memang ulama akan rujuk, tak lupa merujuk kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah Al-Imam Al-Allamah Qustulani. Jadi segala benda, kesimpulannya tuan-tuan, segala benda ini mesti ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kata ulama, beradablah tuan-tuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jangan caci anjing sekalipun, jangan caci babi sekalipun, jangan caci siapa sekalipun. Mulut ni jangan guna untuk mencaci, sebab kita jaga adab. Ini siapa pun dia, hatta orang kafir, dia tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada faedahnya kita mencela, melaknat tuan-tuan. Tak ada faedah walaupun boleh. Siapa yang boleh kita caci? Iblis. Boleh. Tapi apakah berfaedah? Tak ada faedah. Daripada kita laknatullah ala iblis, laknatullah ala iblis, laknatullah, buat apa? Baik baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah lagi bagus, kan? Fir'aun contohnya, boleh kita laknat? Boleh, bukan pahala, boleh. Ya, semoga Allah melaknat Fir'aun, semoga Allah melaknat Fir'aun. Baca 10 kali semua orang, semoga Allah melaknat Fir'aun. Apa faedahnya? Dia tetap, kita laknat pun tak laknat pun, dia tetap musuh Tuhan, tetap masuk neraka. Lebih baik mai sama kita baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu, faham? Melaknat ni boleh tapi bukan sunat. Faham Ini lebih baik tak payah je lah, buat apa buang masa. Boleh. Ada yang tak boleh tu melaknat orang-orang yang tertentu. Orang kafir yang belum tentu lagi matinya sebagai kafir atau Islam, itu tak boleh dilaknat. Tak boleh kita laknat. Semoga Allah melaknat siapa tu? Siapa nama tu? Amerika tu apa? Barack Obama tu kan. Tak boleh. Entah-entah dia mati, sebelum mati dia masuk Islam, kita tak tahu macam mana kita mati lagi. Itu tak boleh melaknat orang kafir secara ain dia. Secara umum boleh. Laknatullahi 'alal kafirin boleh. Secara umum. Tapi boleh, bukan sunat. Boleh saja. Daripada boleh tak ada faedah, baik kita buat benda yang ada faedah. Selawat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, insya-Allah. Okey. Jadi kata ulama, beradablah. Sudah tahu hakikat ini, maka kita akan jadi orang yang beradab dengan semua orang. Kita beradab dengan semua benda. Kita tengok, kita tak akan jadi budaya vandalisme, vandalism. Tak ada. Kalau orang faham ni, dia tengok tiang telefon, dia tengok telefon awam, masya-Allah, semua benda terhasil daripada percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kehormat, pegang elok-elok, letak elok-elok. Sayyidina Abu Bakar cemetinya jatuh, cepat-cepat dia ambil. Tak pernah, kalau kita kadang barang jatuh kat rumah, kita kadang kita dah daripada seminggu dah. Kadang-kadang apa, pensel ke anak kita, pembadan jatuh, tak ada siapa pun angkat. Sayyidina Abu Bakar sekejap saja barangnya jatuh, tak salah cemeti masa, terus dia angkat cepat. Orang tanya kenapa? Aku melihat itu. Kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap nikmat yang sampai kepada kita sebenarnya datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat benda yang ada kait dengan Nabi Muhammad SAW, nak biarkan jatuh ke? Angkat. Tak boleh, tak tinggi. Kita menghargai. Itu sebab disebut oleh ulama, semua kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu. Sampai hari kiamat, umat ini akan terus mengambil, menadah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nikmat yang sampai kepada umat Islam, semua itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada kaitan. Sejarahnya begini, sejarah awalnya begini. Segala makhluk semua ni pecahan daripada percikan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal satu kecil terakhir kita baca dia ni yang diwarisi sampai Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tengok malaikat semua sujud. Yang nampak ni terus Allah takdirkan sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis saja yang Allah tidak izinkan melihat nur yang hebat itu, sehingga dia tidak mau sujud.
Auzubillah min zalik. Orang tak mengerti, tak menghormati walaupun cahaya. Yang kita lihat ni manusia, tuan-tuan, sahabat, segala harta benda awam, segala pokok, burung, segala macam ini hanya percikan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nur itu diwarisi kepada Nabi Syekh, anak Nabi Adam, Nabi Syekh kepada terus anak cucunya, dipesan jangan sampai kamu wariskan nur ini kepada orang sebarangan, sampailah kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah. Sehinggalah dikatakan siapa pun yang waris Nabi Adam yang merupakan susu galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan nur itu, mereka semua jadi orang yang terhebat di zamannya. Orang yang berpengaruh, orang tengok saja semua gerun, orang tengok semua hormat. Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina siapa lagi? Ayahnya Sayyidina Hashim, terus sampailah Sayyidina Abdullah menjadi wanita lelaki yang paling tampan di zamannya, yang digila-gilakan oleh semua gadis-gadis kota Mekah. Sampailah itu pindah ke dalam rahim Siti Aminah, melahirkan jasad suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh datang kepada kalian nur. Siapa nur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang nur. Asal daripada nur. Jadilah jasad yang penuh dengan nur sehingga tidak ada bayang-bayang. Lahir saja keluar cahaya dan sentiasa memancarkan cahaya. Kadang-kadang cahayanya terlihat jelas, yang pasti tidak ada bayang-bayang. Sebab sesuatu yang menjadi sumber cahaya tidak mungkin ada bayang-bayang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wallahu alam bisawab. Sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung baki pembicaraan tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita anwarul Muhammadiyah, cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri kita, hati kita, dalam keluarga kita, di dalam ilmu kita, di dalam amal kita, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyuluhkan jalan hidup kita sehingga kita sentiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.